Gaafadha. Suuraan kun dura hin baane suuraa hedduu amma torbaan kana keessa arguu jira. Suuraan kun guyyaan inni ka'e jira. Moo suuraan kun guyyuma ajjeechaan irratti raawwatamu kaafamee guyyaa san seef godhee kaa'ee jira. Lammaffaa immoo mucayyoon tun gaa'ela seera qabeessaa ka faamiliin beeku waan godhatteetti natti fakkaanne. Dhiibbaan manaa kun cunqursaan manaa kun amma lubbuu isiitiif qisaasa geessisu kun jiraachuu maatiin beekaa warri isheedha. Abbaan isaa ta'uu haatillee warri beekaa yoo beekan maaliif jalaa baasuu dadhaban? I think afaan Amaaraatiin ijoolleen gaafatan ni jiru. Maaliif jalaa baasuu dadhaban? Maaliif baraaruu dadhabdan? Inni biraa immoo maaliidha? Ani biyya ture guyyaa mucayyoon tun wareegamtu biyya ture. Warra beektee kan naannoo ishii ture illee irratti beeka. Hiriyoottan ishii warroota dubaraallee hedduu beeka. Akkuma isiin ajjeefamteen hin turre maxxansaa wayiin argee ture. Warri yeroo san maxxanse sagalee mucayyootan biyyee itti salphisu sagalee mucayyootan ittiin arrabsaa jiran xabbiqii waagaatti kafee haalleeshi jedhaniiti maqaa xureessuuf arrabsoo adda addaa beektee irratti raawwatteen talattiin yeroo jalqaba maxxansaa wayii maxxansite akkuma ishiin duuteen Andu'aalem arrabsitee maxxansite mucayyootan ammoo waan biraa jetteeni sagaleen ishee amma kunoo miidiyaa irratti deemu jira. Kan argitanii jirtanii kan akkamiin ilaaltan galatooma. Okay. Atille galatoomii ምናልባት አፋን ኦሮሞ ለማሰሙ ያው ፎቶ ቀን ነው ወይ ያቄን የጠየቀኝ ሌላው ደግሞ ሚኒስትሪት እንደሚያደርጋት አቢዩዝ እንደሚያደርጋት ካወቃችሁ ለምን እንድትላቀቀው አላረጋችሁም ነው ያው ቅድም አንስተናል በአማርኛ ስለሆነ ሜቢ ተናላለም ተደጋግሞ ተነስቷል ሌላው ደግሞ እንደዚህ ለጥፈው ቀንሽን ጠብቂ አይነት የሚያላግጡባት ነው ሰዎች ነበሩ ነው እያለ ያለው ኢሰሰደፋ ሶስተኛውን ስመለስ አኔ ዋይ ካና እንቤኩ ኢሰሰደፋ ተመካስቴ ካና ዋይ ሱራው ነጋፈት ሱሪ ኤጋ ቢልቢልሼ ዴቢኤራ ባይዘው ይገረመናት ቢልቢል ገረመናት ዋን ዴቢኤፊ ባካፒቲን በኡኒ ደንዳአ ካታ ካናን ገዲፈሜራ ጉያ ቀባ እንቀቡሳ አኔ just investigating ጎኔ ይሰከና ይሰማሌፊን ባስኔ የትሟን ስለ ካሴራንን ቤኩ ወልት ዱፌኛ እሺን ይሰፋና ቀብዱ እንቤኩ ባይ ዘ ወይ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ነው ራሴኮ ከተቀበረች በኋላ ነው ያወቅኳት ሳላቃት ግን ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ሞቷን ስሰማ ቀብር ላይ ስሟ ሲጠራ ነው ደንግጬ ማዘርጋ ደወልኩ ስደውላው ራሴን ሊፈነዳ ነው የደረሰው እጄ አልቅሼ ነው የወጣልኝ ሱሉልታ እጄ አልቅሼ ከዛ በኋላ ነው የተቀላቀልኩት አላቃት ግን አንድ ቀን የባህል ልብስ ስታስተዋውቅ እጄ ላይ ካማረጌ ትዝ ይለኛል እሱንም አላቅም እሷንም አላቅም እኔ ዘፈንም አድማጭም አይደለሁም ሁለቱንም አላቅም ተኩመን ባሪ ወንድ የገዛ ጓደኛዬን የለጠፈው መጀመሪያ ፌስቡክ ላይ ምንድነው ስለው እንትና ቆናት እንትና ሚስት አርቲስት እንትና እኔ ሁለቱንም አላቃቸውም ያልኩት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አባቷን ሳየው ህፃኑኝ ማቀው ነው አባቷ ማለት በጣም የሚያስፈራ ግዙፍ አይነት የነበረ ሰው ነው ፋይናሊ እንግዲህ ሄጄ አልቅሼ ነው የወጣልኝ ከዛ በኋላ ግን እኔ ለሌሎች ዘመዶቼ እንደዚህ አዝኘም ውስጤ ተይዞ አላቅም ራሴን መርሳት እስኪረሳ ድረስ ወደ 2 እና 3 ወር በቀናኒ ጉዳይ ነው አይምሮዬ ተይዞ የነበረው ስለዚህ አላቅም መጀመሪያ ባቅ ግን እንደዚህ አይነት ታሪክ አይፈጠርም ነበር ቶንዶሮ በከረተ አማካና ወንድሚቲ አኑ ከነን ገዱ ተኮ እሺ ቤኩ ኢሱ ኮቲ አባፋን ለተኛ ሱፍኔ የሮባየነ በርፊራ ባሪንጀዳ ዱበቴቴቲ
garuus ammaatti cidha qopheessuun nafu araara jaarsummaa ergee onneedhe isarratti fira jedhamu hundumaa waameen wal baruu qabna kan jedhu karoora akkasiin qaban ture. Kana akka waliigalaatti sila waan wal jechaa turtan dhaggeeffachaan ture jaalataa'e onuu fi isheenis innis tokkuma namni kamiyyuu namummaatti nama simachuu qabna. Nama balleessee immoo ati balleessiteetta nama qulqulluu ta'e immoo ati qulqulluudha jechuun dirqama. Egaa namoonni asirratti akka sooshaal miidiyaa baalageen hin jiru. Maaliif namni fedhiidhuma isaatti dhangalaasa. Inni waan gaarii qabu waan gaarii, inni keessi isaa waan hin taaneen guutame immoo akkasuma waan ta'eef namni baay'ee jechuu danda'u. Even anaanuu yeroo ittiin arrabsatu jira utuu hin beekin. Kanaafuu yeroo kamiyyuu haala kamiyyuu taanaan የትኛውንም ነገር በመጀመሪያ የራሳችንን አድርገን እንውሰድ። እኔ ብሆንስ የኔ ቢሆንስ እህቴ ብትሆንስ ባለቤቴ ብትሆንስ እናቴ ብትሆንስ እንደደረሰባት ከዛ በእነሱ ጫማ ውስጥ ራሳችንን ነክተት እዚህ ውስጥ ገብቼ ምንድነው ማደርገው እኔ ብሆን የሚለውን የፋሚሊ ወገን ሆነን ደግሞ ምን ሊሰማው ይችላል? ፋሚሊ it is shame, a great shame ነው። የአባቷን ፎቶ አውጥቶ በአማርኛ ይው ተናገረኮ ይሄ ምናምን ጀደመቱ አባረብሳ ቱረኒ ዱበርቶተ ባለጌ ወንረውልቱ በምንም ይናገር ፍላጎቱን ለሰዎች ለማድረስ ነው የተናገረው። አና አፋን አማራ አሶኤፊ ነሙማኮ ገድረይቻም አፋን በቃ መግባቢያ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። አሁን እዚህ ላይ ቀደም ሲጠይቁኝ ምናምን ነበር እኔ ካሳሁን ዳኛቸው ጉተማ ጢጣ ሰቡን ጀለም ወለገትን አለጤ ጉዳይ አባንሼ ወለገ ወፌ ሐራሪቲ አዮሼ ፉዴ አቺት ጉጫ ጆሌ ጎዳቲ አቹመቲ ጉዳተን ጆሌ አዳ ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ከሰቲ ቆዳ ጉዳ ፍጠት ቤክሲሱትን እንተልኩ አዳሼ ቤክሲሱ ዋምባዮ በረቴቲ ቦሩ ቡአፊት ቀበኛ አዋሳቲ ከነሞ የሮ ዱቱቲ አዋስኒ ጨልሱን ቀባ ማልታቴ ዱጋንሼ በውቀባ ኩኒ ሴሩ መቋን ቀጀላዳ አካታ ከናት ደሙ መለ ለጉማቲን ወልቆኔ ኢጃ ማሉ ተኤፊዳ እትዱሉ ኮታ ማሎ እኔ ዋምባይ ከሰገሉን ወንምቲ ያኒ ሲትሙ ወርካን አከን አገኘ ፍቻ መለ ማኑማ ማንቲ ከሰተለ ዋና ከሲቱ ጅራ ከነና ኒሳንፋና ወልገው ዲሴ ዴቶኮት ለጋን ወልቆዳኒቲ ወሉሉ አፋን ኬኛን ጀደሜ ዋቀፈናቱ ዋቀፈተኒ አቹመትሙ ወልቆዳኔናን ኬሲኮ ማልና ጀደስ ተፈካል ያደመለ አፋን ተኮነ መንጎዱና ጀ ኬሰኮትን አገይከና ዱጉመሙ ያደመለ አፋን ተኮነ መንጎ ኦቶ ተኮነ መጎደተኤ ኦሮሞ ተኮ ጎደተር ተረት ጨርሻለሁ። ሌላ የምትጠይቁ ነገር ካለ እኔ የቻልኩትን እያስረዳው ነው። ዘመድ ቤተሰብ መሆናችንን አላቅም ነበር ከሞተች በኋላ የሚለው ግራ የገባቸው ሰዎች አሉ። እኔ የቻልኩትን አስረድቻለሁ። እንትን አርገው አስረዳቸው ምን ማለት ነው እያሉክ ነው። ኦኬ አበ አፋን ኦሮሞ አወራሁት መሰለኝ እሱን ነገር በአማርኛ እንዳወራሁት anyway ሆኖ አማርኛም ሆኖ አልገባቸውም። ያ እኔ እንግዲህ አባትየው ወለጋ ነው ተወልዶ ያደገው። ለስራ ወደ ሐረር ሄደ። እናቷን አገባ ሐረር ላይ እዛው ልጆች አፈራ። ዘን በዚህ ሂደት ውስጥ ነው አዲስ አበባ የኖርኩ እሷም እዚህ የኖረች አንተዋወቅም። የሚገርመው ነገር ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን ቀብሯ ላይ ስም ሲጠራ ሰምቼ ነው ደንግጬ ማዘርጋ ደወልኩ። ክፍለ ሀገር ስደውል አው እንዲንዲቋሉ ትዝ ሲለኝ ሐረር ከሱ በፊት ራሱ ወንድሙ ወረዳ አስተዳዳሪ ሆኖ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል። ናሜ የሚባል ሰው
ትልቅ እንትን ያለው ፖለቲካሊም ብዙ ሲታሰር ግን ሲል የነበረ ሰው ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ከሱ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ሄዷል። ሌሎች ወንድሞቹም አሉ እዛ በዚህ አይነት መልኩ ነው ሄዱት። መጨረሻ ላይ ግን ስሰማ ራሴን ነው ያመመኝ። ራሴ ሊፈነዳ ደረሰ። በቃ ሱሉልታ ሄጄ ዘመድ ሰብስቤ ሌሎችም ያጎት የምናምን ልጆች አዳማ ላይ እዚህ ፍንፍኔ ላይ ያሉ እነሱንም ተጠራርተን ምን ብለን አጠቃላይ ሄደን እዛ አልቅሼ ነው ወጣልኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን እኔ ለዘመዴ እንደዚህ ተሰምቶኝ አያውቅም። በቃ ዝም ብለው የወረወሯት አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ እና ስቲል ከውስጤ አይጠፋም። ኢማጂን አድርጎታል አይምሮዬና በጣም ነው ያዘንኩት። ከውስጤ እንዲጠፋ ያልቻለ ውስጤን ይዞት ያለ እንደ መንፈሳዊ ሰው ነው። እንደውም ብዙዎች ረውጣ ከዚህ ነገር ውስጥ ሲሉኝ ነበር። እኔ ቶታሊ መንፈሳዊውንም ነገርም ፎርጌት አድርጌ በሷ ጉዳይ ነው ችሎት ላይ እያንዳንዷን ችሎት ሄዳለሁ፣ አብሬያቸው ሆናለሁ በቻልኩት መልኩ ትንሽ ነበርና ይሄ ነው። ምናልባት ሰዎች ካሳሁን ዳኛቸው የሚለውንም ሲያዩ እንትን ይላሉና ባንኮ በራይለ ስላሴ መቃሳ ጅጅሬት ከኔ ውትድርና አገሌ ጋባረሰነ ሹመት አርገቹፍ አከስጎቹ ቀብዱ ጃቦ ደግሞ ካሳሁን የተባልኩበት ደግሞ ታላቂ ስለሞተች ወደ ቦረና አካባቢ ላይ ያኔ ቦረነትና ለቄ ባይዘው ወለገትን ጉዳይ ማለት አጭትነ አርገተኒ ባንኮ ወታደር ዋንቱሬህ ኢሳቦ ደጋ ከኑማ አጣነዙ በቂ ነው። አይ ምናልባት ለሰው ግልጽ ለማድረግ ያክል ነው ሶፊ፣ እኔም እያልኩኝ ነበር ምናልባት ሰው ወደ ሌላ እንትን እንዳይሄድ ነውና ርቀት ኖሯቸው እንዴት ዘመድ ሆኖ ምናምን የሚለውን ነገር እንዳያመጡት ብለን ነው ግልጽ እንድታደርግላቸው እንትን ያለው እንጂ ያን ያክል ራስን ማብራራቱም ለሰው ያን አስፈላጊ አይደለም። አይ ቲንክ ቀጣይ ደረጀ ነው። ከደረጀ በኋላ ጋቢ ያለሽ አጠራ አድርጉና ምናልባት ካሳሁንን የምትጠይቁት ነገር ካለ እሱን አንሱ። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንተናገረን ያው እሱን እንቀጥል ነው። እስከዛ ፒቲሽኑን ይሄ ፊርማውን ሶፊ ላይ አንዴ ደሬ እዚህ ጋር ያላችሁ አዲስ የመጣችሁ ሰዎች ይሄ ፒቲሽን ማሰባሰብ ወይም ፊርማ ማሰባሰብ ላይ ስለሆኑ የሶፊን ፕሮፋይል ንኩ። ከዛ በኋላ እዛ ላይ የተቀመጠ ሊንክ አለ። ያንን ሊንክ ነክታችሁ ፊርማ ብታደርጉ ድምጽ መሆን ማለት ነውና ሶፊ ኬሪ እንዲሁም ደግሞ ሜሊና የሚል አካውንት አለ እዚህ ጋር። ይሄንን እያደረጋችሁ እንትን በሉ። ደሬ ይቀጥል። እሺ ታንክ ዩ የቡርቃ ዝምታ። አቶ ካሳሁን እናመሰግናለን ስለ ማብራሪያው። እኔ አጠር ያሉ ሁለት ጥያቄዎች ልጠይቀ። የክራይም ሲኩዌንሱን ቅድም ነካ አድርገኸው ነበር እና ቀን ፎቶግራፍ ስትነሳ ውላ ነበረ። ከዛ ወደ ቤት ገብተው እንደውም ኬክ ቆርሰው ስቀው ሲጫወቱ ነበረ እስከ 10 ሰዓት። ሚድናይት ላይ ደውላ ዲስከስ አርጋ ነበረ የሚል አንስተሃል። ከቤተሰብ ጋር ምንድነው ዲስከስ ያደረገችው? ማወቅ የምፈልገው አንዱ ይሄ ነው። ከዛ በኋላስ ከ3 ሰዓት አካባቢ እንደሞተች አንስተሃል። ፖሊስ ነው ወይ ሬሳውን ያነሳው? ያስ እንዴት ነው የሆነው? የክራይም ሲኩዌንሱ አሁን ቅድም እንዳልከው ከፎቅ ከ5ኛ ፎቅ ተወርውራ ሞተች ነው የተባለው። ይሄን ቪዲዮ የሰሩትን ነው የምትለን ነግረን ወይስ ፍርድ ቤት ነው እንደዛ ተብሎ የክራይም እንትኑ የቀረበው? እሱንም ማወቅ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው ቅድም ያነሳው አንድ ነገር አለ። በጥይት ተኩሶ ስቶ ነበረ። ይሄ ደግሞ ወንድሙ የሷ ወንድም እዛ ይኖር ነበረ አልክና ፍርድ ቤት ፖሊስ ደግሞ ሄዶ ክራይሙን ፎቶግራፍ አንስቷል የሚል አቅርበሃል። ያ ማለት ምንድነው? ለኔ አትሊስት ቤተሰብ እንዴት አያውቅም
ቱ ዛት ኤክስቴንት ፖሊስ ጋር የደረሰ ከሆነ ጓደኞቿ ይሰባሉ። የተደማመጥን ግን ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። ባጭሩ ልመልስልህ፣ ወንድሟ ያውቃል፣ ትንሽ ወንድሟ ግን ለምና ለቤተሰብ እንዳይናገር አድርጋው ነው። በጊዜው ደግሞ አይደለም ለፖሊስ ራሱ እኮ የተነገረው ከሞተች በኋላ ነው ፖሊስ ራሱ ያወቀው። በነገራችን ላይ የተደማመጥን ቢሆን በጣም ኦኬ እሱ ግልጽ ነው። እንደዛ ከሆነ ከሞተች በኋላ ነው። እኔ እኮ ያኔ ሲተኩስ ኢሚዲየትሊ ፖሊስ ሄዶ ወንጀል መሆኑን ኦኬ እሱ ተመልሶልኛል። እዚህ ሁለቱን ነገር ላይ እስቲ ጠለቅ ያለ እንትን አቅርብልኝና አትሊስት ልረዳው የክራይም ሲኩዌንሱ። ታንክ ዩ። ኦኬ ሌሊት ላይ ምን ያወሩ ነበር? ማታ ላይ ምንድን ያወሩት? ከቤተሰብ ጋር አዲስ ቢዝነስ ልትጀምር አስባ በዛ ጉዳይ ነው ሲያወሩ የነበረው። ያው ቀደም አውርቻለሁ። ሰው ቀስ ያለ ሲገባ አዲስ ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል። anyway ይሄንን ነው። ከዛ ውጪ ወንድሟ የተባለውን ኦሬዲ መልሶልሃል። ምንድነው ሲኩዌንሱን የፈለከው? የትኛው ነው ኤስቲሜሽን? ሰውን ፖሊስ ሳይመጣ ነው ወይ የተነሳው? እሱም ጋር ግልጽ አይደለም ለኔ። በጣም ጥሩ። ሬሳው ሳይመጣ ነው የተነሳው። ተመለሰልህ ደረጀ? ሳይመጣ ነው የተነሳው አስክሬን። የሞተ ሰው ያለ ፖሊስ እንዴት ከቤተሰብ ጋር ነው? አልሞተችም። ፍርድ ቤት የሆስፒታል ደግሞ እኮ ሞታለች የሚል ውጤት እኮ ሞታለች የሚል እኮ ነው። ስትደርስ ነፍሷ አልፎ ነበር የሚል የሐኪም ማስረጃ እኮ ቀርቧል። ዴድ አራይቫል የሚል እንትን ወስደዋል። ስለዚህ ያ አሁን ፍትህን ስንጠይቅ በዚህ ምክንያት ነው። እንዴት አንደኛ ከወደቀችበት ፖሊስ ሳይኖር ተነሳ የሚለው ነገር፣ እንደገና ደግሞ እንደዛ ስትወድቅ የአካባቢው ሰው እንዴት አልሰማም የሚል ነገር፣ ለምርመራ የአካባቢው ሰው እንዴት አልተወሰደም የሚለው በፍትህ ስርዓቱ ወይንም ደግሞ ምርመራውን ባደረጉ አካላት ላይ የሚቀርብ ጥያቄ እንጂ ቤተሰቧ ላይ የሚቀርብ ጥያቄ አይደለም። ከዛ ባለፈ ከቤተሰቧ ጋር ምን አወራች? ማታ ላይ ያወራችው ስለምትሰራው ወይም ስለምትጀምረው አዲስ ቢዝነስ ነው ከቤተሰብ ጋር ያወራችው። ዛት ሚንስ ራሱን የማጥፋት ሀሳብ ወይም ፕላን ያለው ሰው ወደፊት ስለሚሰራው ቢዝነስ እና ስራ ከቤተሰቡ ጋር ማታ ይሄ ነገር ከመፈጸሙ ከ5 እና ከ6 ሰዓት በፊት አያደርገውም ለማለት ያክል ነው። አይ ቲንክ ይሄ ነው በቃ። ሌሎች ጋቢ ያለሽ አይደለ? ኮኪ እንዴት ነሽ? ቡርቃ ልጨምርለት፣ ለደሬ ልጨምርለት በደንብ ኖ አይ ኢትስ ኢነፍ አይ በደንብ እንዲብራራ አይደለም። ኖ እኛ በቦታው ማለት ከማን ጋር አወራሽ ለሚለው ሀረሳው ጁኒዮ ዴስቴቲ ከሱ እናት ጋር ማውራቷን እንዴት አወቅ ካልከኝ ሚኒሊክ መታ እናትየው ስታለቅስ ትላንትና ማታ አውርቼሽ ተኝ ብለሽኝ እኮ ነው የተኛሁት። አንድ ፖይንት ያዝ ነው ማለት ነው። እጇን ተሰብራ መታከሟን ደግሞ ያወቅ ነው እህትየው ስታለቅስ። ቀጥቷል። መረጃ ነው የምንሰበስበው እኛ እዛ ጋር ቀጥቷል። ቀነኒ እንደ ድሮ ሆስፒታል ሄደሽ የምትመጪ መስሎሽ ነው እንዴ ብላና እንትን ያለችው? እጅሽ ተሰብሮ ታከመሽ እንደምትመለሹ መሰለሽ እንዴ? ቤተሰብ ነው ወይ? አልገባኝም። ያንተ ግልጽ አድርግልኝ። በቦታው ነበረ ሚኒሊክ ገና ሬሳው ሳይታጠቡላ እዛ ነበረ። ስለዚህ ሰዎች ሲያለቅሱ መረጃ ትይዛል አይደለ? ኦኬ። እናትየውም ጋር ተደዋውለዋል። እናትየው እንደዛ ብላ ነው የምታለቅሰው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሪፖርቱ ዴድ አራይቫል ነው የሚለው። ዴድ አራይቫል መጣ። ዴድ አራይቫል ከተባለ በኋላ ሪፖርት ግን እዛ ውስጥ ሬሳውን መንገድ ላይ ሞታም ሊሆን ይችላል። እሱን ሞተች በቃ። ግን ዴድ አራይቫል ብለው ሪፖርት አውጥተው ከዛ በኋላ ግን ሬሳውን ነካክተዋል። ከጆሮ ውስጥ ደም ምናምን እንትን ብለዋል። ስለዚህ መነካት አልነበረበትም። ምርመራው ኖ ሰው ኢሚዲየትሊ ሞታ ካልሆነ ሆስፒታል ኢሚዲየትሊ ኢመርጀንሲ መውሰድ ወንጀል አይደለም። ኖርማሊ ሌጋል ነው። ዴድ አራይቫል አይባልማ። ኖ ኦልሞስት ከሞተች በኋላ ነው ሰው ሆስፒታል ቦታው ነው ፕሮቴክት የሚደረገው እንጂ ሬሳ ወደ ሐኪም ቤት አይወሰድም። ቦታው ፕሮቴክት ይደረጋል፣ አይነካም።
በቃ አይነካም ሬሳው ለምን ተነካ ነው እንትን ችግሩ ሁሉ ነገር ያለው ያኔት ሆስፒታል ነው ባይዘው ቤት ሞቷን እኮ ኤቪደንስ የለንም you know at least ባል አንስቶ ኢመርጀንሲ ከወሰደ how you know እዛ መሞት ቤት መሞት እንዴት አወቅ ሰስፔክት ነው ማለት ነው ፈርስት ኦፍ ኦል ፖሊስ ሳይመጣ የህግ አካል ሳይመጣ ያቺን እዛ ቦታ ላይ የወደቀችውን ልጅ አንስቶ ይዞ መሄድ ጥፋት ነው በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ እቤት አልሞተችም ኦር መንገድ ላይ ልትሞት ትችላለች ይሄ የኛ አሰፕሽን ሳይሆን መሆን የነበረበት በአካባቢው ላይ የተፈጠረውን ሲቹዌሽን መርማሪው ፖሊስ ጠይቆ በማስረጃ ነው ማስደገፍ የነበረበት መቼ ካረንት ያ ነገር ልክ በሆነበት ሰዓት ላይ አካባቢው ላይ የነበሩ ማህበረሰቦች ያዩ የሰሙ የተፈጠረው ነገር አቅራቢያ ላይ ያሉ ሰዎችን ነው መጠየቅ የነበረበት አልተደረገም ስለዚህ እኔ የሆነን ሰው የፈለኩትኝን ነገር አድርጌ ከዛ ሆስፒታል ወስጄ እዛ ሆስፒታል ላይ የምፈልገውን ነገር አጽፌ ከዛ በኋላ ፖሊስን መጥራት እችላለሁ ማለት ነው ህጉ ያን ይላል አይልም ህግ የሚለው ምንድነው ጉዳት ከደረሰብህ ለፖሊስ ደውል ነው በመጀመሪያ ደረጃ ፖሊስ ይምጣ ከዛ በኋላ ከፖሊስ ጋራ የምታደርገውን የመጀመሪያ እርዳታ አድርግ ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ውሰድ ነው ያ አልተደረገም የቀረበው ልጅቷ ላይ ሆስፒታል ላይ ወስደናታለሁ ሆስፒታል ደግሞ የሰጠው ሪፖርት ምንድነው እኛ ጋር ስትደርስ ህይወቷ አልፏል ነው ሊሉ የሚችሉት ያንን ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥፋት ያንን ነገር እዛ ቦታ ላይ ያ ነገር ሲፈጠር የቀረበ የህግ አካል አለመኖሩ የህግ አካል ሳይኖር እነዛ ሰዎች ማንሳታቸው ጥፋት ነው በተጨማሪ ያ ምን አባት እዚህ ኦኬ አንድ በተጨማሪ ሶሪ ተከተላለ ታምራት በተጨማሪ ኢሚዲየትሊ ማታውኑ የተሰራ ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ ሳምበዲ ደወልኩለት ከዛ ስደውልለት ላርጎ ጠጣች አፏ ላይ ይዤ ምናምን ነገር አይነት ተብሏል አሁን የሚነሱ ምክንያቶችን ተመልከቱ እንዲሆነች እንዲያደረገች እንደዚህ ምንድነው ኮዙ ለመውደቋ እሺ አልሞተችም ቤት ውስጥ እንበል ራሷን ወረወረች ምንድነው መነሻው ባልና ሚስት ናቸው አንድ ላይ ቤት ውስጥ ያሉት ለመውደቋ ራሱ ኮዝ ካለ ወንጀል ነው በራሱ ወንጀለኛ መቅጫ አለው ግን ያንን ሃይድ ለማድረግ አንዴ አይምሮዋን ያማታል ተባለ እሱንም ካሉ ተጠያቂነት አለው እንደገና ደግሞ በረኪና ምንድነው ላርጎ ጠጣች ምናምን ተባለ አዙሯት ወደቀች ለማለት ነው እንግዲህ እኔ ላርጎ ሲያዞር ምናልባት ሊያስቀምጥ ይችላል እንጂ አዙሮ አይደለም እነኛ አይነት መንተፋተፎች እዛ ጋር ያለውን ነገር ሃይድ ለማድረግ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ወጣም ወረደ ግን ሁሉ ጊዜ አንድ ኬስ ሲፈጠር ከዚህ በፊት ግጭት ነበራቸው ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበሩም የሚል ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚደረገው ለዛ ፍንጭ የሚሆኑ ነገሮች ቪዚብል የሆነ ነገር ከተገኘ ምንም ሌላ የግድ በአይን ሰው ቀጥሮ አይገልም ሰው እንደተለመደው ከዚህ በፊት አቢዩዝ እንደሚያደርጋት ሲያደርግ ድንገት አልፋበታለች ወይ ደግሞ ግብ ሲያያዙ እሷም ራሷን ለማዳን ስትል እንደዚህ እኔኮ ግብ አይነት እንትን ምስክርነት ቀደም አንስቼ አልናገርም እዚህ ላይ አልኳችሁ ጎረቤት የተናገረው እዛው ያዩዋችሁ ታም ይቀጥል ቴንክ ዩ እዚህ ኬዝ ላይ በጣም ወሳኝ የሚሆነው አንደኛ የሷ ከሞተች በኋላ የክሪሚናል ሪስፖንሲቢሊቲ ወይንም ደግሞ የወንጀል ኃላፊነት በሱ ላይ የሚሆነው ወይንም ደግሞ በድርጊት ፈጻሚው ላይ የሚሆነው እንግዲህ በሬሳው ላይ በአስከሬኑ ላይ በሚደረገው ምርመራ ነው therefore immediately ስለ ሞቷ ሲታወቅ ቅድሚያ የሚሰጠው ያን ቦታ ፕሮቴክት ማድረግ ነው ያ ቦታ ፕሮቴክት የሚደረግበት ዋናው ምክንያት ነገሮች ፎሬን ኤሌመንት እንዳይገባበት ማለት ከውጪ መረጃው ላይ ሌላ መረጃውን የሚያደበዝዝ ነገር እንዳይገባ ሌላ ኮቴ ወይንም ደግሞ ከውጪ ሌላ የሰው
ሰው ሌላ ተጨማሪ ነገር እዛ ውስጥ እንትን እንዳይል ያ ኤሪያ ፕሮቴክትድ ይደረጋል። መግባት የሚችለው የፖሊስ ኦፊሰር ብቻ ከምርመራው ጋር ተያያዥነት ያላቸው እና የተፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ ይሆናሉ። ያ ደግሞ ሬሳ ባዮሎጂካል ስለሆነ ጊዜ within 24 hours ነው እነዛ ነገሮች ሁሉ መጠናቀቅ አለባቸው። ደምም ከ2 ሰዓት በኋላ ሲሰበሰብ ብዙ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ልናጣ ስለምንችል ማለት ነው። The reason is especially ለምሳሌ እሱ አበሳጭቷት ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር እሱ እንትን ብሎ እሷ በራሷ ጊዜ የሚለው የኢትዮጵያ ሕግ እንዴት ነው የሚያየው ነው። በኢትዮጵያ ሕግ በዋናነት ይሄ የወንጀል ኃላፊነት chain of causation ብሮክን መደረግ የለበትም። ያ ማለት ኢንተራፕሽን ሊኖረው አይገባም። የድርጊት ፈጻሚው አክሽን ነው ያንን ውጤቱን ወንጀልን እንደ ውጤት ወይንም ደግሞ ግድያውን እንደ ውጤት ማምጣት ያለበት ነው። ለዚህ የተለያዩ የሀገሮች ተሞክሮ አለ ወይንም ሞዴል አለ። ይሄ በላቲን ኖን ኮዛ ሱ ወይንም ይሄ ባይሆን ኖሮ ይሄ አይከሰትም ነበር የምንለው ፕሪንሲፕል አለ። ሁለተኛው ፕሪንሲፕል ኮዛ ፕሮግዝሜ ወይንም ፕሮግዝሜት ኮዝ ምንለው ቀጥተኛ ድርጊት የወንጀል አድራጊው ወይንም ደግሞ የተጠርጣሪው ድርጊትና የተከሰተው ውጤት ማለት ነው። እነሱ በኢትዮጵያ ሕግ የሚከተለው እሱን ነው። ያ ማለት የሱ ድርጊት ቀጥተኛ ውጤቱን ማምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ አንቀጽ 23ን ማየት ይቻላል በኢትዮጵያን ክሪሚናል ኮድ ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ እሱን ከድርጊቱ ጋር አሶሺየት ማድረግ የሚቻለው ምናልባት ቅድም አንድ ሰው ስለ ሽጉጥ ወይም ስለ ጥይት ተናግሯል። እሷ የሞተችበት በጥይት ቢሆን አሁንም ማግኘት ይቻላል። the only ሲናሪዮ ማለት ነው። ድርጊት ፈጻሚውን ትሬስ ማድረግ የሚቻለው የሞተችው በጥይት ከሆነ እና ጥይቱ በሰውነቷ ውስጥ ቢቀር አሁንም ዛሬም ሳይሆን ከዛሬ 2-3 ዓመት በኋላም ማግኘት ይቻላል። ለምን ቢባል because ጥይቱ ከአጥንት ጋር ስለሚቀር ማለት ነው። ስጋው ቢፈርስም ጥይቱ ከአጥንት ጋር ሊቀር ስለሚችል even መቃብሩን ቆፍሮ ጥይቱን ማግኘት ይቻላል። ጥይቱን በሱ እጅ ከተገኘው ሽጉጥ ወይንም ከተገኘው ጠበንጃ ጋር አሶሺየት ማድረግ ይቻላል። that is the only way ተጠርጣሪውን ሪስፖንሲብል ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ሌሎች ኤቪደንሶችን በዚህ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የሰው ምስክር ቀጥታ ያ ድርጊት ሲፈጸም ያየው የሰው ምስክር ከሌለ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው አስቸጋሪ የሚሆነው? because በወንጀል ስነስርዓት ሕግ የምንከተለው የማስረጃ ሚዛን በጣም ከባድ ስለሆነ ያ ማለት the principle of beyond reasonable doubt ወይንም ደግሞ አቃቤ ሕግ በክሱ ሂደት የተጠርጣሪውን ድርጊት ለዳኛ ከጥርጣሬ በጸዳ መልኩ የማስረዳት ኃላፊነት ወይንም ግዴታ ስላለበት ማለት ነው። ትንሽ የጥርጣሬ በዳኛው አእምሮ የሚያድር ከሆነ ጉዳዩ ማለት ተጠርጣሪ ወይንም ተከሳሹ በነፃ ይሰናበታል ማለት ነው። the reason is በወንጀል ሕግ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሕግ ታርጌት የተደረጉ 2 ወሳኝ ጎሎች አሉ። እነሱም ወንጀለኛውን መቅጣት፣ ንጹህ ሰውን ደግሞ በነፃ ማሰናበት ነው። ግን ያልተፈለጉ 2 ውጤቶች ሊከሰቱ ይችላሉ በክስ ሂደት። እሱም ወንጀለኛ ያልሆነ ሰው ሊቀጣብን ይችላል ወይንም ደግሞ ወንጀል የሰራ ሰው በነፃ ሊሰናበት ይችላል። እነዚህ 2 መጥፎ ያልተፈለጉ ውጤቶች ናቸው። ግን ሕግ ወይንም ደግሞ የወንጀል ፍትህ ስርዓት የትኛውን ነው ቶሌሬት የሚያደርገው ነው? የወንጀል ፍትህ ስርዓት ቶሌሬት የሚያደርገው አንድ ንጹህ ሰው ከሚቀጣ ይልቅ 1000 ወንጀለኞችን በነፃ ማሰናበት አለብን የሚለው ነው። ያ ማለት ንጹህ ሰው ላለመቅጣት የተቻለ አቅም ሁሉ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት the highest standard ወይንም ደግሞ ወንጀልን ኤቪደንሶቹን አሴስ ስናደርግ ያንን ከጥርጣሬ በጸዳ መልኩ የማስረዳት ኃላፊነት በአቃቤ ሕግ ስለሚጣል አሁን በተነገረው በሰማሁት እኔ ፋይሉን አላቅም፣ ስለ ፍርድ ቤቱ የያዘውን ጭብጥ አላቅም። አቃቤ ሕግ አድኖ የያዛቸው ማስረጃዎች የፖሊስ ምርመራ መዝገብ ምንድነው የሚያሳየው?
የጊዜ ቀጠሮ ስንት ነው የተጠየቀው፣ ፍርድ ቤት ላይ ምንድነው የተደረገው የሚለውን ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ በሰማሁት ኬዙን ፍርድ ቤት አቅርቦ እና በክስ ሂደት እሱን ለማሰረድ በጣም ኬዙ ውስብስብ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በመጀመሪያ ሌቨል ላይ በፍሬስ ፌዝ ላይ የሚሰሩ ስራዎች አልተሰሩም። በተለይም በዋናነት የወንጀል ቦታ መጀመሪያ ጥበቃ የሚደረገው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ለፎሬንሲክ ሳይንስ ለፎሬንሲክ ዲፓርትመንት አስፈላጊ የሆኑ ጥፍር ሊሆን ይችላል፣ ጸጉር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ግድያ ሲፈጸም ኮንፍሮንቴሽን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ቪክቲሙ ወይንም ደግሞ ሰለባው ራሱን ለማዳን በመጨረሻ ሰዓት የሚያደርጋቸው ኢንተራክሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ደም ሊኖር ይችላል፣ የወደቀ ዕቃ ሊኖር ይችላል፣ መታወቂያ ሊኖር ይችላል፣ ኮቴ ሊኖር ይችላል፣ ጥይት ሊሆን ይችላል። ወትሶኤቨር እዛ ጋር ያለው ነገር ሁሉ ሳይናቅ እያንዳንዱ ነገር ተሰብስቦ ለፎሬንሲክ መላክ ነበረበት። ሬሳ ላይ ደግሞ ሬሳው ካለ ሬሳው ማንም ሰው መንካት አልነበረበትም። ኢቭን ፎር whatsoever reason በማንኛውም ምክንያት ሰው ከሞተ አይነካም፣ እዛ አይጠጋም። ሲጀመር መጠጋትም አስፈላጊ አይደለም። ፖሊስ ጋር ነው የሚደወለው ማለት ነው። ፖሊስም ሁሉ ሰው አይደለም የሚገባው። ለዛ ምርመራ ሬሌቫንት የሆኑ ስፔሻል ዲፓርትመንት ብቻ ነው እዛ የሚሰማራው ማለት ነው። ሶ በዚህ ኬዝ ነገሮች እንዲወሳሰቡ ሆነዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሬሳው ኦርዲነሪ ሰው ነው አክሴስ ያደረገው፣ የገነዘው፣ የቀበረው። ፖሊስ በጣም ሌት ሆኖ ነው ያገኘው። ስፔሻሊ ፖሊስ ቢያገኝ ራሱ ዊዲን 24 hours ነው እንደዚህ ከሬሳ የምናገኛቸው ከአስከሬን የምናገኛቸውን ኤቪደንሶችን ማሰባሰብ ያለብን። ጨርሻለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ታሚ ቡርቃ ጋፊን መጋባባት ቆፋ ዴቪስ ማለፊ ዋንጋሪ ካሴ ዋንቲኒ ሲጋፋዱ ታምራት ወይም ጠይቅ ወዲያው ፖሊስ ዋዴቨር ላይ ከ5 ሰዓት የሚሆን ከ3 ሰዓትም በኋላ ከሰማ መጀመሪያ ማድረግ የነበረበት ሄዶ ቤቱን አሽጎ ያንን አካባቢ በቁጥጥር ስር ማዋል ነበረበት። ያንን ባለማድረጉ ትልቅ በቀነኒ ፍትህ ላይ ለውጥ አላመጣም። የሷ ፍትህ እንዲቀበር አላደረገም ብለህ ታስባለህ? ስላልተደረገ ማለት ነው። ተደውሎ ኢንፎርምድ ማለት ሪፖርት ተደርጎ ሪፖርቱን ከተቀበለ በኋላ ፖሊስ ያንን ነገር ካልፈጸመ ኃላፊነቱን አልተወጣም። ስለዚህ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ቢያንስ አስተዳደራዊ እርምጃ ይወሰድበታል። ያ አልተደረገም። አምነዋል። ባይዘዌ አቃቢዋ ሜታ ይቅርታ አቃቢዋ ይሄ እንደ እንትን እንይዘዋለን ብላ ተቀብለዋል። እንግዲህ ይሄንን ኬዝ ማለት ነው የነሱ ክፍተት ወይም ድክመት መኖር አንደኛ ወይ የእውቀት ችግር ነው፣ ፕላስ ደግሞ ቢያዝድማ ሆነው ነው በነገሩ ላይና ትክክል እንዳልሰራ። ለምሳሌ 3ቱም ሰዎች መቅረብ ነበር፣ በቁጥጥር ስር መዋል ነበረባቸው። 2ቱን አስቀምጠው አንድ ሰው ነው ተጠርጣሪ አድርገው የወሰዱት። ይሄን ባለማድረግ እሱ ተጠርጣሪው በኋላም ቢያዝ ችግር የለውም። ዋና ይሄ ሶሪ ኢንተራፕት አድርጌ ከሆነ 2 ማስረጃዎች አሉ። የምንፈልጋቸው ማስረጃዎችን ሁሉ በ2 መጠቅለል ይቻላል። እሱም ቴክኒካል እና ታክቲካል ማለት ነው። ቴክኒካል ማስረጃ የምንላቸው ከፖስትሞርተም ኤግዛሚኔሽን ወይ ኦቶፕሲ የምንለው ማለት ነው። ከአስከሬን ምርመራ አንስቶ እዛ ጋር የተገኙ ሌሎች መሳሪያ ሊሆን ይችላል፣ ለኤግዚቢሽን የታዙ የሽጉጥ ሊሆን ይችላል፣ ጥይት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌሎችም ማስረጃዎች እነዚህ ሪሌብል የምንላቸው ማለት ነው። ከዶክመንት የተለያዩ ማስረጃዎች እነዚያ ናቸው ሞር ፍርድ ቤት የሚያምናቸው ማለት ነው። ታክቲካል የምንላቸው ያው ለምሳሌ አይ ዊትነስስ ምስክሮችን በፍርድ ቤት በተለያዩ 3 ኤግዛሚኔሽን ሌቨሎች አሉ። በዋናነት መስቀለኛ ጥያቄ እነዚህ ወሳኝ የምርመራ ቴክኒኮች ናቸው። ስለዚህ ግን ሰው ሊዋሽ ስለሚችል ወይ በጉቦ ሊታለል ስለሚችል ወይም በዝምድና ምክንያት ነገሩን ሊያስተባብል ስለሚችል ብዙ በሰው ምስክር ላይ እምነት አይጣልም። ስለዚህ አስከሬን ሲሆን ኢሚዲየትሊ ያ ቦታ ፕሮቴክሽን ሊሰጠው የሚገባውም ፖሊስም ወዲያው ኢንተርቬን ማድረግ የነበረበትም
ወንጀል ፈጸመ የተባለውን ሰው ከክሪሚናል ሲን ጋር ወይንም ወንጀል ከተፈጸመው ቦታ ጋር አሶሺየት ማድረግ አለብን። እሱን ከዛ ቦታ ጋር ማገናኘት መቻል አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ግድያውንና የሱ አክሽን መጣመር አለባቸው። ምንም አይነት ቼን ኦፍ ኮዝ ወይም ኮዜሽን ቼን ብሮክ መደረግ የለበትም፣ ኢንተራፕት መደረግ የለበትም። የሱ ድርጊት ወይም ኦሚሽን ሊሆን ይችላል። በዚህ ኬዝ አሁን በተያዘው ኬዝ አክሽን ነው። የሱ አክሽን ለሷ ሞት ቀጥተኛ ምክንያት መሆን አለበት፣ ፕሮክሲሜት ኮዝ መሆን አለበት። ያ ካልሆነ ምንም አይነት ክሪሚናል ሪስፖንሲቢሊቲ አይከሰትም ማለት ነው። አስፔር ኢትዮጵያን ክሪሚናል ሎ ያ ግን ምንድነው መጀመሪያ እንደደረሱ ማድረግ የነበረባቸው ይሄንን ነበር። ይሄንን አለማድረጋቸው ደግሞ ሊንክ እንዳላቸው ማሳያ ነው። እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደ ህግ ኮርቱን እንትን ከወሰድን እኛ ሀገር ላይ አሁን እንዲህ አይነት ኬዝ አይሶሌትድ ሆኖ ነው መደረግ ያለበት። በተለየ ችሎት መታየት ነው ያለበት። በችሎት ሂደት ግን ጀነራል የሆነ ነገር እየተደረገ መንጠባ በዚህ ችሎት መታየት አለበት ብለንም የምታስበው ነው። ዝግ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ያደጉ ሀገሮች ለብቻ ነው እንዲህ አይነት ኬዝ የሚያዩት። ኖርማሊ እንትን ጀነራል የሆነ እንትን የለውም ነው ኖርማሊ ምክንያቱም በችሎት ያ ሱሪ ይወለ በልዩ ሁኔታ መታየት አለበት ማለት የተለየ ነገር ይደረግለት ሳይሆን ምርመራው መደረግ ነበረበት። እንደ ያ ከባድ ወንጀል ስለሆነ አንደኛ ከባድ ወንጀል ነው። ሁለተኛ በማህበረሰብ ዘንድ መነጋገሪያ የሆነ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ውስጥ ብዙ ሰው ጆሮ ውስጥ የደረሰ ነው። ተራ ማለት ወንጀል ነው። ነገር ግን ኖርማሊ አሁን ብዙ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ብዙ የግድያ ብዙ የነፍስ ማጥፋት ወንጀሎች ተፈጽመዋል። እኛ ይሄንን በመናወራበት ወር ደግሞ ይሄ ጉዳይ በነበረበት ነገር ግን መነጋገሪያ ያልሆኑ ነው። ይሄ ግን መነጋገሪያ የነበረ ነውና ትኩረት ተሰጥቶ በልዩ ሁኔታ መደረግ የነበረበት ኖ ልዩ ያንን ማለት ነው ፈልገው ያ እዚህ ነው የተለየ ሐሳብ አለኝ። አንደኛ የጀስቲስ ሲስተሙ ኦፕሬት ማድረግ ያለበት በውጭ በሞብ ወይም በፓብሊክ ፕሬዠር ወይም በፖለቲካ ሞቲቭ የፍርድ ሂደቱ ልዩ መልክ መያዝ የለበትም። ሁሉ ጊዜ ዳኛውና ፍርድ ቤቱ አሰራሩ ወጥ መሆን አለበት። ትኩረት ማድረግ ያለባቸው በቀረቡት ማስረጃዎች ላይ በህጉ ላይ እና በኖርማል ፕሮሲጀር ላይ ብቻ ነው ትኩረት የሚደረገው ማለት ነው። ግፊት፣ ጫና፣ ሚዲያ ስለጮኸ ምንም አይነት እንትን በክሱ ላይ ሊደረግ አይችልም። ምናልባት እሱን አይደለም እኮ እያልንክ ያለ ነው። ጫና ይደረግበት ወይንም ደግሞ በፍርድ ቤቱ ጣልቃ ይገባ አይደለም እየተባልክ ያለው ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ይሄንን ጉዳይ በጥልቀት መመርመር ነበረበት። ፍርድ ቤቱ ስልጣኑን ተጠቅሞ አቅሙን ተጠቅሞ የምርመራ ጥበቦችን አሁን እኛም እናነሳቸው መሆን ነበረባቸው የሚባሉት ነገሮች በትኩረት መሰራት ነበረባቸው ነው ያለው። ያ ማለት ነው ጣልቃ መግባት ወይንም ማስገደድ ወይንም ደግሞ ሂደቱ ላይ የኛን ፍላጎት ይፈጸም ማለት አይደለም። አይዲክ እንደዛ አይደለም ካሳው ማለት የፈለከው እኔ እንደዛ እሱ ትክክል ነው። እሱ ምናልባት በዚህ ኬዝ ለምሳሌ እንደዚህ በጣም የሚዲያ ትኩረት ካገኘ ህዝቡን የሚያስቆጣ ሁኔታ ሲፈጠር ስፔሻል ሊታረገው የምትችለው በቃ ክሱን በይፋ በቴሌቪዥን ተደርጎ ጋዜጠኛ ተጠርቶ የክሱ ሂደት ህዝቡ እንዲከታተለው ማድረግ ትችላለህ። እሱ ብዙም አይረብሽም፣ የክሱን ሂደት አይረብሽም። አሁንም ፍርድ ቤቱ በማስረጃ ላይ ያተኩራል፣ በምስክሮች ላይ ያተኩራል። ክሱ ሂደት ኖርማል ይሆናል፣ ግን ህዝቡ ይከታተለዋል ማለት ነው። ያ ባላንስ ያደርገዋል ችግሮች እንዳይከሰቱ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ትኩረት በዚህ መልኩ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ኦልሬዲ የህዝብ ጆሮ ስለደረሰ ህዝቡ ጉጉት ወይንም ደግሞ በፍርድ ስርዓት በህግ ስርዓቱም እምነት እንዲኖረው ለማድረግ ኦፕን ታርጓለ ማለት ነው። ለችሎቱን ለሚከታተሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ህዝቡም እንዲከታተል በቴሌቪዥን ጉዳዩ እንዲታይ ማድረግ ይቻላል። ያ ቶታሊ እንግዲህ አሻራ ላይ ቶታሊ ጠፍቷል። በመነካካት ምናምን እንትኑን የጠበቀ አካሄድ አይደለም። ደግሞ ያው
እና ኬዙን ኮምፕሊኬት የሚያደርገው እሱ ነው። ፖሊስ አልታል ወስዶ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ነገሩን አበላሽ። እስቲ ጋቢ ሌሎች ሰዎችን ሐሳብ ምናልባት ጋቢ ቆይታለች፣ ሳራም አዲስ ናት፣ እነሱን ሐሳብ እንስማና ማድረግ ወዳለብን ነገርና እሺ ለሁለቱ ድል ልስጣቸውና አጭር ደቂቃ ማድረግ ያለብንን ነገር ወደፊት ቤተሰብን ማገዝ ያለብን እኛም ማድረግ መሆን ያለብን ነገርና እኔ እንኳን ላነሳ የነበረው ሌላ ነገር ነበረ። አንተ መተገን እሱን ነገር ማንሳት ስላልፈለኩኝ ነው እንትን ያልኩትኝ። ወደፊትም እኛ ማድረግ የሚገባን ነገሮች ይኖራሉ። የእሷን ፍትህ ለመደበቅ ብዙ ነገሮች እየተካሄዱ ያሉበት መንገድ አለና ያንን ነገር አንተ ባለህበት ከቨር ማድረግ ስላልፈለኩኝ ነው የተውኩትኝ እውነቱን ለመናገር። ጋቢና ሳራን እድሉ ልስጣቸው። አይ ቲንክ ጥያቄ ከሆነ ምናልባት ካልሆነም ደግሞ የራሳቸው ጥያቄ ታሚል ልጠይቅ ቢያሳብ ከሆነ ለነሱ እንዲመልስልን ብዬ ነው። እሺ አንዴ ጋቢን እና ሳራን ልጠይቃቸውና ካሳውን ከመሄዱ በፊት ለነሱ እድል ልስጣቸው ብዬ ነው። ጋቢ አለሽ? ሚዩት ላይ ነሽ ጋቢ። ኦኬ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁላችሁንም። ካሳውን ስላወኩ በጣም ደስ ብሎኛል። ከታችም ሆኜ ከቅድም ጀምሮ ስሰማችሁ ነበርና አንዳንዴ የፍርድ ሂደቱን ያለውን ሁኔታ እንደገና ደግሞ ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። እኔ እንኳን ብዙ ጥያቄ ለካሳውን የለኝም፣ ግን አንድ ጥያቄ ብቻ እሱ ልጠይቀውና እኔም ማለት የምፈልገው አንድ ነጥብ አለ፣ እሱን አድሬስ አደርጋለሁ። ካሳውን አሁን እንግዲህ ያው ያለበትን የፍርድ ሂደት ያው አስቀምጣልና ገና የሚቀጥል እንደሆነ ነው ያው ያስቀመጥከው ማለት ነው። ይሄ ነገር መቼ ነው የሚቀጥለው? ምን ላይ ነው አሁን ኤግዛክትሊ ያለው የፍርድ ሂደቱ ማለት ነው? እሱም ያው ከእስር ቤት ወጥቷል። ምን ላይ ነው ኤግዛክትሊ የፍርድ ሂደቱ አሁን ያለው? ምንስ ልታደርጉ በቀጣይነት? ሁለቱን ነጥቦች ሰምቻለሁኝና መቼ ነው? እንዴት ነው? ምን ሂደት ላይ ነው ያላችሁት? መልካም። ያው ማድረግ የምንችለው ቶታሊ እንትኑ ክፍት ነው። አንቀጽ 42 ስለሆነ እንትን ያሉት ይግባኝ ተብሎ እንደገና ኢንቨስቲጌት መደረግ የሚችልበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ወደ ገዳ ደግሞ እንትን ውስጥ ነው የሚኬደው ባገዳዎች ጋር ይሄ መሐላ የሚባል እንትን አለ። ከዛ በኋላ ይለያል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል አሁን ያለበትን ሁኔታ። ሜቢ እሱም እንትን ላይ ነው የነበረው በመስሪያ ቤት እቅድ ላይ ነው የነበሩት። ሰሞኑ ገና መምጣቱ ስለሆነ ወደዚህ ያለውን ነገር አላወራን። ሰግናለሁ። አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ለሌሎቻችሁ እድል ስቀድም አንድ በጣም ያነሳችሁት አንድ ነጥብ ነበረ። ለምንድን ነው እቺ ልጅ እንደዚህ አቢዩዚንግ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያለች ለመውጣት ወይም ደግሞ አካባቢዋ ላይ ያሉ ቤተሰቦቿ በቅርብ ደግሞ የምታማክራቸው ሰዎች እንድትወጣ ወይም ደግሞ ከዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ነፃ እንድትሆን ያላደረጓት የሚል ሐሳብ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ያሳብ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ይሄ የቀነኒ ጉዳይ የብዙ እህቶች ጉዳይ ነው። አሁን ይሄ ፐብሊክ ይሄ ሚዲያውን ይዞ እንደዚህ በጣም ኦቨርዌልም ሆኖ ወጣ እንጂ በጣም ብዙ እህቶቻችን በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ያለፉ ህይወታቸውን ያጡ እንደገና ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥም ደግሞ ያሉ አሉ ማለት ነው። በጣም ይሄ አቢዩዚንግ ሪሌሽንሺፕ ሰዎች በጣም ውጪ ላይ ያሉ ሰዎች አንደርስታንድ የማያደርጉት ነገር አለ ማለት ነው። ለምንድን ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት አቢዩዚንግ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚቆየው ብለን ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። እና አንድ 6 ነጥቦች ብቻ በአጭር ተናግሬ ልጨርስ። ሰዎች እንደዚህ አይነት አቢዩዚንግ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚቆዩት አንደኛ ደረጃ ፊር የሚባል ነገር አለ። ፍርሃት
ምንድነው ከዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በወጣ ይሄ ሰው ኢቭን ከወጣው በኋላ harm ያደርገኛል ይሄ ሰው ወይም እቺ ሰው ከወጣች በኋላ የሆነ ነገር እደረጋለሁ የሚል አይነት ፍርሃት ሰዎች በጣም አቢዩስ ሲደረጉ የሚፈጥርባቸው የስነ ልቦና ጫና አለ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ሰው ከእንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የማይወጣው እዛው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እየተመታ physically emotionally abuse እየተደረገ የሚቆየው አንድም ከትልቅ ፍርሃት የተነሳ ነው ማለት ነው ሌላው emotional manipulation and control ይሄ abuse የሚያደርገው ሰው over the time በጣም ይሄ emotionally manipulate የማድረግ ወይም በሲቹዌሽኑ ይሄ እንደዚህ ነገር ባደርግ በቃ ያለ የሆነ አይምሮአቸውን day to day manipulate ያደርጋል ማለት ነው የተለያየ አይነት የተዘበራረቀ ስሜት ያሳያቸዋል ዛሬ ደስ ሲለው ነገ ይቅርታ ሲጠይቅ ስለዚህ ምንድነው ኮንትሮል አይምሮአቸውን ኮንትሮል ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በየትኛውም ሁኔታ እንዳይወጡ ከዛ ሲቹዌሽን ሄደው ሌላ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ያ ነገር ያ ማኒፑሌሽን ኮንትሮል ያደርጋቸዋል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ፋይናንሻል ዲፔንደንሲ ሰዎች ምናልባት ከአንዱ ሳይድ ብቻ ፋይናንሻል የሚያገኙ ከሆነ ማለት ነው ምናልባት this is not the case በቃ አንዱ ብቻ የገቢ ምንጭ አምጪ ከሆነ ፕሮቫይደር ከሆነ እነዛ ሰዎች ቢወጡ የሚገጥማቸውን የፋይናንሻል ክራይሲስ ስጋት ውስጥ ስለሚከታቸው even ይሄ ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው አቢዩዝም ቢሆን ሰዎቹ እዛ ውስጥ ይቀመጣሉ በቃ they gonna stay because option እንዳለ አይታያቸው ሰርተው እነሱ ማግኘት እንደሚችሉ አይታያቸው ያ ሰው ብቻ በቃ ያንን ነገር ሞልቶላቸው የሚኖር ስለሚመስላቸው ከዛ የተነሳ በቃ አብረው ይሆናሉ ማለት ነው ሌላ ልጆች ሲኖራቸው እንደዚህ አይነት ነገር escape ለማድረግ በጣም ከባድ ይሆናል ምክንያቱም ይሄ ሰው ተመልሶ even ልጆች ቢኖራቸው የመገናኘት ብሪጁ አብረው የመሆን ነገሩ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ልጆች ኢንቮልቭ ሲያደርጉ ከእንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ መውጣት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው ካልቸር and religion ይሄም የሚያመጣው በጣም የራሱ ነገር አለ አንዳንድ ሃይማኖቶች ፍቺ እንደ ኃጢያት ፍቺ እንደ ስህተት ባህልም አንዳንድ ጊዜ አርፈሽ ተቀመጪ የሚሉ የኖርም የሆኑ ነገሮች የሚሉበት ጊዜ አለ ስለዚህ ይሄ ሁሉ የማህበረሰብ የሃይማኖት ጫና አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጣም ይሄ ሶሳይቲ እንዴት ይቀበለኛል እንዴት ነው ጃጅ የሚያደርገኝ የሚል አይነት ፍርሃት ፊር ውስጣቸው አለ ከዛ የተነሳ ከእንደዚህ አይነት ነገር አይወጡም ማለት ነው ሌላ ደግሞ hope and change ይሄ ሰው ብዙ ጊዜ አቢዩዝ የሚያደርግ ሰው አንድ ኮመን የሚያደርገው ነገር ልንገራችሁ በጣም ይቅርታ ጠያቂ ነው ላደረገው ነገር ዛሬ ይመታና ይቅርታ እኔ እኮ የመታውሽ ለእንደዚህ ነው አንቺ እንደዚህ ስላደረግሽ ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው እኔ እኮ እንደዚህ አይደል ኢሞሽናል ስለሆንኩ ነው ስለምወድሽ ነው ላጣሽ ስለምፈልግ ነው ላጣሽ ስለማልፈልግ ነው በቃ የሚል አይነት ይሄ hope of change በቃ ይሰጣቸው ይሄ ሰው ለካ ሊቀየር ይችላል የሚል ይሄ ተስፋ እንዲኖርና እዛው ሳይክል ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ደግሞ ይሄ አቢዩዝ መደረግ ትራማ ቦንድም አለው ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አቢዩዝ የተደረገች ሴት ወይም አቢዩዝ የተደረገ ሰው ከአቢዩዙ ውጪ ወጥቶ ከባክሱ ላይፍ እንዳለ ማየት አይፈልግም ሳይሆን በቃ ብላክ የሚሆንበት ጊዜ አለ ኦቨር ታይም በቃ ማለት ነው ይበዛና አቢዩዙ በቃ ኖርማል ይሆንና ምን ያደርጋሉ አቢዩዘርና አቢዩዝድ የሚያደርገው ሰው ትራማ ቦንድ ያደርጋሉ ከዛ ውጪ መኖር እንደማትችል ምክንያቱም ለምንድነው በወጣም እንኳን ብተው ሌላ ሰው አይቀበለኝም በቃ ይሄ ነው የኔ ያለኝ ተስፋ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ በዚህ ትዳር ውስጥ ነው በዚህ ሪሌሽንሺፕ ነው መኖር የምችለው የሚል አይነት ነገር ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሉ አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው ይሄንን ያላደረጉት ብለን ሰዎችን ኩዌስችን ስናደርግ ከምን አንግል አንፃር ነው ይሄንን ነገርስ ልንል የቻልነው
እቺ ልጅ ልትስቅ ትችላለች፣ እቺ ልጅ ሚዲያ ላይ ልትመጣ ትችላለች፣ እቺ ልጅ በጣም ውበቷን እንደጠበቀች እዚህ ልናያት እንችል ይሆናል። ግን the reality በጣም ከባድ ነው። we never know ምን ሊሆን እንደሚችል በውስጧ ባስተሳሰቧ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ልለምፈልገው ጀስቲስ ለቀነኒ ብቻ አይደለም። ጀስቲስ ለቀነኒ እንዲወጣላት በጣም ከሚፈልጉ ሰዎች መካከል ነኝ። ግን ደግሞ ጀስቲስ በእንደሷ አይነት ሁኔታ ፀሐይ ልትጠልቅባቸው ላለችው ለነሱም ፍትህ ጭምር ነው። ምክንያቱም የቀነኒ ሁኔታ የብዙዎች የሴቶች ሁኔታ ነው፣ የብዙዎች አቢዩዝ የሚደረጉ ሰዎች ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሴት ብቻ አይደለችም፣ ወንድም በሆነ ሰርከምስታንስ በሆነ ሲቹዌሽን አቢዩዝ ሊደረግ ይችላል። ግን ምንድነው አቢዩዝ ኖርማል አይደለም፣ አቢዩዝ ጤነኛ አይደለም፣ አቢዩዝ ልክ አይደለም። የሚወዳችሁ ሰው ራሱ ይሄ አቢዩዝ የሚያደርጋችሁ ሄልፕ የሚያገኘው እናንተ ከሱ ስትወጡ ነው። ለሰውየውም ቻንስ መስጠት አለባችሁ። ምናልባት የመጣበት የህይወት ትራውማቲክ ነገሮች ቢኖሩ ምናምን ሰውየው እንኳን ሄልፕ እንዲያገኝ መፍቀድ መቻል አለባችሁ፣ ያንን ሳይክል ብሬክ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል የሚመስላችሁ እህቶቼ፣ በእንደዚህ አይነት ትዳር ውስጥ የምትኖሩ፣ በእንደዚህ አይነት ፍቅር እየመሰላችሁ አንድ ሰው አቢዩዝ እያደረጋችሁ ወዳችኋለሁ እያላችሁ የምትኖሩ ሰዎች get help before it's too late። ሌት ከመሆኑ በፊት እናንተ ካለፋችሁ በኋላ የሚመጣ ምንም አይነት ነገር የለም። እናንተ ግን እያላችሁ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። እቺን ለማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ቡርቃ ባየ ገለቶማ። እሺ አመሰግናለሁ። አየ ገለቶማ ያትሌ በጣም እናመሰግናለን። ሳራ ላንቺ ድልስትና ከዛ ካሳውንን ከሸኘን በኋላ እኛ የምንመለስባቸው ነገሮች ይኖራሉ ወይ ደግሞ ለዛሬ በቀንና እንቀጥል ነገር ይኖረናል። ይቅርታ ቡርቃ እኔ አላ እሺ ባሮዴ ሳራ እሺ አይ እንትን ለማለት ሳይሆን ለካሳውን አንድ ነገር ለመናገር ስለፈለኩኝ አሜን ሹል ቴክ ኦንሊ 1 ሚኒት እና ከተጠበቀ ብዬ ነው። ኦኬ እሺ ሳራ ትበልና ከዛ በኋላ ላንተ እድሉን እንሰጣለሁ። አይ ቲንክ ረጅም ሰዓት ስላቆየ ነው እሱን አገር ቤትም ስላለ ሰዓትም ሄዷልና ለዛ ረፍት ቢያደርግ ብዬ ነው። ሳራ ሐሳብሽን ጥያቄሽን ለሱ ትንገሪ። ኦኬ ቴንክ ዩ። በጣም ደስ የሚል ውይይት ነው በጣም። እኔ ደግሞ ለካሳውን የምለው ነገር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ያጽናችሁ አንተን ቤተሰቡንም። ሌላው ደግሞ አንዴ አባቷ ሲናገር የሰማሁት ሰዎቹ ቤት ይመጣሉ፣ ይመላለሳሉ፣ ታረቅ ይሉኛል። ደግሞ ምንድነው ይሄ የገዳ ስርዓት ነው። ምናልባት የአማራ ተወላጅ ስለሆንኩ በስርዓት አላውቀውም፣ ግን በዛ በሆነ ነገር እንደዚህ ታረቅ ይሉኛል ግን አሉ። በቃ እኔ በራሴ የሰማኋቸው ማለት ነው በጆሮዬ ምን አሉ፣ ግን እስኪ አሟሟቷን እንኳን ይንገረኝ፣ እንዴት ነው የሞተችው? እስኪ እናንተ ፍረዱ። ማለት እኔ አባት ነኝ፣ ልጅ እንደዚህ ሆና ነው የሞተችው የሚል የሚያሳምን ነገር እንኳን እስኪ ይንገረኝ። እኔ እኮ እሱ እንደዚህ አንዱ አለ ምን ማለታቸው ነው እንደዚህ እንዲሆን ምናምን አልፈልግም። ጠላት አይደለም፣ የልጄ ፍቅረኛ ልጄ የነበረ ሰው ነው። ምንም ከሱ ችግር የለብኝም፣ ግን እስኪ የሚያሳምን ነገር ይንገረኝ ነው ያሉት። በቃ ራሴ የሰማሁት ማለት ነውና ካሳው ላንተ የምጠይቅ ያው እንትኑንም ባህላችሁንም አላቀውም። ይሄ የገዳ ስርዓት ወይም እንደዚህ እርቅ የሚደረግበት ነገር እዛ ላይ ከደረሰ እሱ ይሄንን ጥያቄ ይመልሳል ወይ? ለሰውየው ይሄንን ይመልስላቸዋል ወይ ነው አንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛ ደግሞ የቀነኒ ታሪክ በቃ አሁን በጣም ትልቅ ሙቭመንት ነው። አንደኛ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ይመስለኛል። ነገሮች ትንሽ ከረር ያሉ እየሄዱ እንደሆነ ያው እያየን ነው። ነገሮች በጣም እዚህ ጋር ያለው የኛም ፕሬሸር እየጨመረ ነው፣ እዛ ያሉት ድርቅ ያሉ ነው እና ትንሽ ጥንቃቄ የሚፈልግ ይመስለኛል። ላንተ የምሰጠው ሁለተኛ ጥያቄ ግን የቀነኒን ነገር ይሄንን ታሪክ ይሄንን ሙቭመንት ይሄንን በቃ አሁን ያለውን ይሄንን ሆት የሆነውን አትሞስፌር እንዴት ነው ጽፈን ማስቀረት የምንችለው? እኔ ዩሮፕ ነው የምኖረውና ተማሪዎች ነን እና ከኦሮሞ ልጆች ጋር እየተመካከርን ነው። እንዴ ቀለል አድርገን ጀስት ፖለቲካ ምናምን ያለውና ግን ደስ የሚል በቃ ሲነበብ የሚስብ የቀነኒን ታሪክ
ልጅነቷን አስተዳደጓን በኋላም እንዴት የደረሰባትን ነገርና ለሴቶች እንደዚህ ጋቢ ያቀረበችውን አይነት ትምህርት እንድትሰጥ አድርገን ለመጻፍ ትንሽ እያሰብን ነው እና ምን ታስባለህ በዚህ ጉዳይ ላይ? ይሄ ነው በቃ ጨርሻለሁ። ቴንክ ዩ። መልካም አመሰግናለሁ። ቅድመ እንግዲህ ምንድን የገዳው ስርዓት የአባቷን ጥያቄ ነው። ምናልባት እንዳልሽው የእርቅ አካሄድ ጭምጭምታ እኔም ሰምቻለሁኝ። ነገር ግን እነሱ ባሰቡት መንገድ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም አባትየው የሚፈልገው ነገር አንድና አንድ ልጅ የሞተችበት ኬዝ ጀስት አድርጎም ከሆነ አድርግ ያለው ይህን ከሰማ በኋላ ነው እርቅ ያለው። ከዛ ውጭ የሚመጡ የትኞቹም የእርቅ መልእክቶች ውድቅ ነው የሚሆነው አሴ ፋሚሊ ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስት ስንል እንትና ይሰቀል ይንጠልጠል ሳይሆን በቃ እድሜ ልካቸውን አንጀታቸውን ከሚበላ ፋሚሊ ቢያንስ በዚህ ምክንያት ብለን እንዝጋው። ያንን ደግሞ ይሄ ሌት የሆነ አመጣጥ ያንን ይመልሳል እንትን ይለንም። ይሄ ነገር ቀደም ብሎ ኢንቨስቲጌሽን ላይ ያለን በቀጥታ ተደውሎልኝ እንትን ብሎኛል። እኔ ግን ምን አይነት እንትን የማን ነው ያልተዘጋ ፍርድ ቤቱ አንድ ነገር ሳይል እንዲህ አይነት ነገር አይኖርም ምላሽ ነው። ሁለተኛ የቀነኒን ታሪክ ያውኔ እስከ ለተሞት ያለውን ነገር ታሪክ ላይ ከዛ ውጪ ግን እንደ ኮሌክሽን ያዘጋጀሁት ጽሑፍ አለኝ። ከዛ ውስጥ አንዱ አደርጋለሁ የሚል አንስተናል ባለፈው አባቷም ጋር እንደዚህ። ግን እስቲ ጊዜውን የጠበቀ ይሁን ወደኋላ ነገሮች ኮንክሉድ ከሆኑ በኋላ በሚል ነው። ምክንያቱም እንዳልሽውም ጥሩ እይታ ነው ያየሽው ነገር ያው እኔ እጽፋለሁኝ በራሴ ያሳተምኳቸው መጽሐፎች አሉ። እንደዚህ ደግሞ በርካታ ርዕሶች ላይ ጽፌ ቁጭ ያሉ አሉ ለህትመት ጊዜ የሚጠብቁና ይሄን ነገር አንስቻለሁ። ቢያንስ ማድረግ የሚገባኝ ነገር እኔ ክሪቲካሊ ያለው በሌላ ባልችል በብዕሬ መድረስ የሚችለውን ነገር ማድረግ የሚችለውን ነገር አስባለሁ እና ይሄንን እኛም አስበናል። ግን ጊዜውን የጠበቀ ይሁን በሚል ያለው እና በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳሽው። ወደፊት እንደው በተባበረ ማለት አለብን የሚል ነገር ካለ ማውራት እንችላለን። ወይ በጣም ደስ ይላል። በቃ ኮንታክት እናደርጋለን። እሺ አዳድርግ ያለው ጽፈላለሁ በውስጥ። አመሰግናለሁ። እሺ ወደ ባሮዴ ከመሄዳችን በፊት ምናልባት የ2 ደቂቃ ነገር ስለሆነ ነውና ምናልባት ሰማኸው ያኔት ሆስፒታል ዛሬ መግለጫ ሰጥቷልና ሰምተከዋል? አልሰማውም። አሁን ሲጽፍ ተጽፎልን ያየሁት። እና ፈቃደኛ ከሆናችሁ ባሰማችሁ አይ ቲንክ 3 ደቂቃ ማይሆን ነውና ሆስፒታሉ ከነስተለን ከያኔት ሆስፒታል ነው። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አጭር ማብራሪያና ገለጻ ለመስጠት ነው የተገኘሁት። ብዙዎቻችሁ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሆስፒታላችን ስም ከሞዴል ቀነኒ አዱኛ የፍርድ ቤት ጋር እየተገናኘ የሚሰሩ ኮንተንቶችን አይታችሁ በጉዳዩ ላይ ለምን ዝም አላችሁ፣ ለምን ማብራሪያ አትሰጡም ብላችሁ ጠይቃችሁናል። ያው አጭር ማብራሪያ እና መረጃ እንሰጣለን። በቅድሚያ በሞዴል ቀነኒ አዱኛ ህልፈተ ህይወት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን በድጋሚ እየገለጽን በዚህም ላዘኑ ቤተሰቦቿ፣ ጓደኞቿ እና መላው ማህበረሰብ ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጥ እንመኛለን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ክስተቱ በተፈጠረበት ቀን ያኔት አጠቃላይ ሆስፒታል አዲስ አበባ የሚገኘው ማለት ነው በአቅራቢያ ይገኝ ስለነበረ ወደ ሆስፒታሉ በመጣችበት ጊዜ በተደረገላት ምርመራ ህይወቷ አልፎ በመድረሷ ህይወቷን ለማትረፍ የሚያስችል የሕክምና እርዳታ አልተደረገላትም፣ ልናደርግላት አልቻልም። ቀጣይ የተደረገው ምንድነው? የህልፈተ ህይወቷን ምክንያት ወይም የሞቱን ምክንያት
ለማረጋገጥ የሚደረግ ምርመራ ወይም የፎረንሲክ አገልግሎቱም ስለሌለን ፈቃዱም ስለሌለን ይህን አገልግሎት ከሚሰጡት ውስን ተቋማት መካከል አንዱ ወደሆነው ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል በፖሊስ አስከሬኗ ተወስዷል። ያ ማለት የኛ ሆስፒታል ያንድን ሰው የሞት መንስኤ የሚረጋገጥበት የፎረንሲክ ምርመራ አገልግሎቱም ፈቃዱም የለንም። የሆኖ ሳለ እንግዲህ ዛሬ የተዘዋወሩ ባያቸዋቸው የሶሻል ሚዲያ ኮንተንቶች ላይ ሆስፒታላችን የተሳሳተ መረጃ እንደሰጠ ወይም መረጃ እንደከለከለ ተደርጎ እየተሰሩ ያሉ ኮንተንቶች ምናልባት ማህበረሰቡ የሀገራችንን የአስከሬን ምርመራ ሂደትም ይሁን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ መረጃ የመስጠት ስርዓትን እንዴት እንደሆነ ካለመረዳት ስለሚሆን ብለን አስበን ማህበረሰቡ እንዲረዳው ነው ይህን መረጃ የምንሰጠው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ማንኛውም የህግ አካል ወይም የሚመለከተው አካል ተጨማሪ መረጃ ይፈልግ መረጃውን ለመስጠት ያው በራችን ክፍት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን። አመሰግናለሁ። ይሄንን ይመስላል። አይ ቲንክ ሳራ ከጨረስ ከይቅርታ ጋራ ምናልባት ሜሊን እንትን ብላት እሷ ጋር ማስረጃ ስላለ ማለት ማረፍና እንትን ማለት የምትፈልግ ከሆነ የበረዶን አንድ ጥያቄ ብቻ እንውሰድና ከአንተ ጋር እንትን እንበል አንተን እንሸኝ። እኔ በጣም እየከበደኝ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ረጅም ሰዓት ነው። ኦኬ